నమస్కారం అమ్మా. अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे वृणीमहे च दत्ताद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रक्रमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य त्वरितवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नान्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रयम्। दिव्याकारं सर्वजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे संयज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमः। व्यासाय विष्णवे मनस्निग्धां हृदयाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्यां वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरोहरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलवक्त्राख्यं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य च कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महते। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नाने दिने दिने सगद्गीतां भसिस्नानं संसारमन्मोचनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिःसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसादं के कवयोऽपि तेते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटाजयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलुपाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपद्मनिग्धाय त्वया भारततैलपूर्णः विज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय त्वत्र वेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरारः। पेबीयमानं मुधा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमस्तस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतं दद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मम बत्मामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशाध्याये पंचाशत् श्लोकः। 52 श्लोक। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्ममां देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಮಮೇದಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೇವ ಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವಾಶ್ರಯಂ ಸರ್ವಕಾರಣಭೂತಂ ರೂಪಂ ಯದ್ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ತತ್ ಸುದುರ್ದರ್ಶಂ ನ ಕೇನಾಪಿ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಯಂ
ಅಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ದೇವಾಪಿ ನಿತ್ಯ ದರ್ಶನಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ ನತು ದೃಷ್ಟವಂತಹ. ಇದು 52ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಇನ್ನೇ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ ಇವನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ತಾನೆ. ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ವಿಭೂತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸರ್ವದ್ರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ಇಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನೋಡು ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಎಲ್ಲ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯರು ಇವರೆಲ್ಲ, ಅವನು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಡಿದು ಚೂರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಮೊದಲಿನ ರೂಪವನ್ನೇ ತೋರಿಸು, ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿದ್ನು, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅವತರಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಶಂಖ ಗದಾದ್ಯುಧಾಯುಧಂ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರು, ಉಪಸಂಹಾರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್, ನಿನ್ನ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಮರೆಸ್ಕೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಸನಿಂದ ಭಯ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಇರುವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಏನು ಎರಡು ಕೈನಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚತುರ್ಭುಜ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ, ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು. ಪೌಂಡ್ರಗ್ ವಾಸುದೇವ, ಶಿಶುಪಾಲ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾದಂತಹ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ರೂಪ. ಆ ರೂಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಾಪಿ ನಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ ನತು ದೃಷ್ಟವಂತಹ. ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಪರಮಾಸುದೇವನ ರೂಪ. ನಿನಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬರೋ ತನಕ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವರೂಪ, ಆಮೇಲೆ ಪರಮಾಸುದೇವ ರೂಪ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಸಖನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು. ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಡಿ, ನರಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ. ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ, ಇದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆ ಜೀವಾತ್ಮರು, ಅವರಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಭೋಗಗಳನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇವರು ಬಯಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ. ಇದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವಶ್ಯಂ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯಂ, ಕರ್ಮ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಭವಿಸೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇವನಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಇಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ಹಿಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟ ಅಂದ್ರೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ನಮ್ಮಂತೆ ತಾನೆ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳು. ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗ ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ, ಮಾಮ
ನನ್ನ ಇದಂ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೆ, ಸರ್ವರನ್ನ ನಿಯಮಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಅವಸ್ಥಿತಂ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ವಾಶ್ರಯ ಸಮಸ್ತ ಚಿತ್ತಗೂ ಆಶ್ರಯವಾದಂತಹ ಸರ್ವ ಕಾರಣಭೂತಂ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ರೂಪವನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಪವೇ ಸರ್ವ ನಿಯಮನತ್ವ, ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವ, ಸರ್ವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಕಾರಣತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೂರು: ಸರ್ವ ನಿಯಂತ್ರ, ಸರ್ವ ಆಶ್ರಯ, ಸರ್ವ ಕಾರಣತ್ವ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನ್ನಾಗಿ ಎಂದರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಯತ್ ರೂಪಂ, ಯಾವ ರೂಪವನ್ನ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ನೀನು ನೋಡಿದವನಾದಿಯೋ, ತತ್ ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೋ ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸು. ಆ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಅವನೇ ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪ. ಆ ಹೇಳಿರುವ ಬಗೆ ಅದು ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ರೂಪ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪ ಎಂದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಸವಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಪರವಾಸುದೇವನನ್ನೇ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತಹದ್ದು. ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಸ್ತು, ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರವಾಸುದೇವ ಆ ರೂಪವನ್ನೇ. ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪವು ಸುದುರ್ದರ್ಶಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಕೇನಾಪಿ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಯಂ. ಈ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲೇ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೀಟ ಪರ್ಯಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪವು ಅರ್ಜುನನಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆ ಆ ದರ್ಶನ ಇವನಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈಗ ಆಳ್ವಾರಗಳು ವರುಣಾಳ್ ಕಾಣವಾರಾಯೇ ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಹಂಬಲಿಸೋದು, ಪಾಡಿ ಅಲತ್ತುವನ್ ಆಕ್ರಂದನ ಕ್ರಂದವಾಮಿ ಸಂಪ್ರತ್ಯ ಗತಿಸ್ತವಾಗ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಇವರು ಬಯಸಿದ್ದು. ಯಾರು ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಆ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಕೇನಾಪಿ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ತಂ, ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ, ಈ ರೂಪವನ್ನ ದೇವಾಪಿ, ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ನಿತ್ಯಂ ಸದಾ ದರ್ಶನಕಾಂಕ್ಷಿಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಅವರಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉಪಾಸನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೋ, ಅನಂತರ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಾದ ನಂತರ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ತಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ. ಇವರ ಆಸೆ, ಯಾರ ಆಸೆ ಪಟ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಆಸೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಕಾಣದೆ ನಾನಿರೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದಶೆ. ಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಕೃತ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂ ಕುರುಶ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದಶೆ. ಇನ್ನವನನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಉಸಿರು ಇರೋಲ್ಲ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದ ಇದರಲ್ಲೇ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸತ್ರ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರು, ಏನೋ ನೀವು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಿರಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ. ನನಗೂ ದೇವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರಂತ ಅವರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಏನೋ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ಇರಿ ನನ್ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಂತೆ. 1 ವಾರ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಇವ್ರು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ನನ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ತೋರ್ಸೋಣ ಇರಿ ಅಂತಂದ್ರಂತೆ. 1 ವಾರ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ದೇವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 15 ದಿವಸ ಆಗೋಯ್ತು, ನನ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ದೇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು, ಓ ನೀವು ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ಸರಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬನ್ನಿ ನನ್ ಜೊತೆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಬರ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ. ಸರಿ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಅವರು ಇಳಿದ್ರು, ಮಂಡಿ ಇದ್ರದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪೂರ ಮುಳುಗಿದ್ರು. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು.
ನೀನು ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ನೀನು ಪೂರ ಮುಳುಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅವನು ಪೂರ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅವ್ನ ಕತ್ತು ತಲೆ ಬಗ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನೀರೊಳಗೆ. ಅವ್ನ್ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಕೋಪದಿಂದ, ಏನು ನಾನ್ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ನೀವು? ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯೋದಿರ್ಲಿಪ್ಪ, ನೀರೊಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ನಿನ್ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಒಂದು ಏನ್ ಅನ್ಸೋದೇನೋ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗ್ ಗಾಳಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ನೀರೊಳಗಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒದ್ದಾಡಿದ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ತೀವ್ರತೆ ನೀನು ಬಂದಾಗ ಬಾ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ನಾವು ಎಲ್ರು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಳು ಪಾಠ ಇದು ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ಸಮಾಶಯನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಚಪಾಗ್ಲ. ಆ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಂಡವನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅವರು, ನನಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ. ಇದ್ರ ಸಮಾಶಯನ ಆಗತ್ತೆ. ಆರ್ ದೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀವ್ರತೆ ಇದೆ, ಅವ್ರಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆನೂ ಆಗ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆನೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಹೌ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಂತ. ಈ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಪಾಡಿ ಅಲತ್ತುವ ನೀನ್ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ ಕಳೆದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗೀತು, ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪೋಣಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಯಸಿದ್ದುಂಟು ನಮಗೂ ಆ ದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ಮೊದಲು ಅವನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ, ವಿವೇಕ, ವಿಮೋಕ, ಸಾಧನ ಸಪ್ತಕಗಳು, ಇದು 7 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು, ಮೆಟ್ಟಲುಗಳು. ಪರಮಪದ ಸೋಪಾನ, ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಸೋಪಾನ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕಾದ ವೈರಾಗ್ಯ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿದ್ರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರವೂ ಇಲ್ಲ. ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ಕೆಯೇ ತಿರುವಿಣ್ಣಾರ್ ಮೇಯವನೇ ಅಂಡ್ ಅವನ್ ಕಾಣ್ಬೋದೋರು ಅರುಳು. ಏನಕ್ಕೆ? ನಿನ್ನ ಆ ಕೃಪೆ ನನಗೆ, ನೀನು ಆ ದರ್ಶನದ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನ ನೀಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇಡ ನನಗಿದು ಯಾವುದು ಅಂತ 10 ಉಪಾಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಊಟನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂತವ್ರು ನೋಡು, ಅವರಿಗೆ ಇದು ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತರಾದವರು. ಸುಖ ದುಃಖ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಬೇರೆ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇದ್ದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಅವನು ಸಿಗ್ತಾನೆ. ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಪಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ನತು ದೃಷ್ಟವಂತಹ, ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಬಯಸಿದ್ರು, ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಇನ್ನೂ ಆಶೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಇನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬರ್ಥ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲೀಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವ. ನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚನೈನಂ, ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು 6:9. ಆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಈ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿರುಗ್ ಕಂಡೇನ್ ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕೊಂಡೇನ್ ಆಳ್ವಾರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ಕಂಡೇನಾ ಭಗವಂತನ ಅಂತ ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇತ್ತೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಅವನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಅವನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉಂಟು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮೋಕ್ಷ ದಶೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಉಪಾಸನಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಪುರುಷ ಸಾತ್ಕಾರ ಉಂಟು ಎಂಬುದು ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ ಅತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಶ್ನುತೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಪುರುಷೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಾಸಕರ ಅನುಭವದಿಂದಲೂ ಇದು ವ್ಯಕ್ತ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೈಕೆ ಇದೆಯಾ? ಮೊದಲು ಆ ಬೈಕೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ, ಅವನನ್ನೇ ಕಾಣಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಎಂದಿಗಾಗುವುದು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ, ಅದು ತೀವ್ರವಾದ್ರೆ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಯಾರಕ್ಕೂ ಕಾಣಗುಣಾದವನ್ ಮಣ್ಣವರ್க்கும் ವಿಣ್ಣವರ್க்கும் ಅರಿಯಾದವನ್, ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತೆ. ಅದ್ರ ಕಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 53-54 ಒಂದು ಅವತಾರಿಕೆ ಕೂತ ಇತ್ಯತ್ರ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ದರ್ಶನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ವಿನಃ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೂತ ಇತ್ಯತ್ರ ಕುತಃ, ಈ ಪರರೂಪವು ಸುದೂರ್ದರ್ಶವಾಗಲು ಏತಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರುಗಳು ಮಾಡುವರೆಲ್ಲ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕಾಣಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ್ ಬಿಟ್ಟು. ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು. ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿ ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುತ್ತಲೋ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಲೋ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೋ ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಅಂತಾರೆ. ಏನು? ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸುತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾತಿದ. ಶರಣಾಗತಿಯು ಅಂಗರೂಪವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂಗಿರೂಪವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಉಪಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ನಾಹಂ ವೇದೈರ್ನ ತಪಸ ನ ದಾನೇನ ನ ಚೇಜ್ಜಯ ನ ಚ ಇಜ್ಜಯ ಶಕ್ಯ ಏವಂ ವಿಧೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಮಾಮ್ಯತ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತು ಅನನ್ಯಯಾ ಶಕ್ಯಃ ಅಹಮೇವಂ ವಿದೋರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರಮೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪೋ. 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸ್ವಕೀಯ ಚತುರ್ಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸೋದು ಪರವಾಸುದೇವನ. ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೋಡುತ್ತಿರುವರು, ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಗಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಸದಾ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೇನು ಲಭಿಸಿತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸು ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಲಭಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನನ್ನು ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ನೋಡೋದೇ ಆಗಲಿ. ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷುಹೋ, ದಿವ್ಯವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಆ ವ್ಯಾಸನೇನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂತ. ಅವನು ಬೇಡ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಡೋಕೆ ಭಯ, ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯದ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯಾಯ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಪಾಂಡವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಂಗೆ ಬೇಡ, ಸಂಜಯ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಸಂಜಯನ ಭಾಗ್ಯ ಏನ್ ನೋಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ. ಅವನ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಯುದ್ಧ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿನ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವನ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ
ಧರ್ಮರಾಜ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಯ್ತು. ಮೊದ್ಲು ನೋಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ. ಯುದ್ಧದ ವಿಷಯವನ್ನ ಪುನಃ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಅದು ಏನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ್ಗೆ ಏನಾರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ತಾನೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಗವಂತ. ಈ ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಅನೇಕರು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವನ್ನ ನಾನಾ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಂಗ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವೇ ವಿನಃ ಇನ್ಯಾವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ತಾನು ಪ್ರಾಪ್ಯನಲ್ಲ. ಇತರಗಳಾದ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಏನೋ, ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸೇನೋ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳೇನೋ ಇವು ಯಾವುವು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾದ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೋ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆ, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು, ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವನ ದರ್ಶನವನ್ನ, ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋದು, ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನಾಹಂ ವೇದೈಹಿ ನ ತಪಸ ನ ದಾನೇನ, ಕೇವಲ ಅದರಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವೇತನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಉದಾಹರಣೆನ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಅವನಿಗೆ 30 ದಿವಸ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂಫ್ ಏನು? ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು? 30 ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ, ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಇದೊಂದೇ ಉಪಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಶರಣಾಗತಿ. ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಗ. ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ, ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ಇವುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಅಹಮೇವಂ ವಿದೋರ್ಜುನ. ಇತರವಾದ ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾದ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲ. ಇವು ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಎಂದ್ರೆ ಇವು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಾದ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಅಂಗವಾಗಬಹುದೇ ವಿನಃ ಅವುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ರು, ಜಪ ತಪವ ಮಾಡಲೇಕೆ, ಅದೇಕೆ ಇದ್ಯಾಕೆ, ನಾಮ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾಮಸ್ಮರಣಾತ್ ಅನ್ಯೋಪಾಯಂ ನಹಿ ಪಶ್ಯಾಮೋ ಭವತರಣೆ, ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಸದಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಸದಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವನಿಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಭುಜ್ಯ. ಆ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ತುತಿನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇದೇನೆ. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಇಸ್ಕಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು, ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಸದಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನದೇ ಮಾತುಗಳು ತಾನೆ ಎಲ್ಲ. ವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸದವನು ಅವನ ಮದ್ಭಕ್ತೋಪಿ ನ ವೈಷ್ಣವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಾತು ಅನನ್ಯ ಶಬ್ದ, ಭಕ್ತಿ ಅನ್ಸಲ್ವ? ಒಂದ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲ, ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮ್ ಅಂತೆ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಸದಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಸಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ. ಅವನೇ ಸರ್ವವು, ಅವನೇ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ, ಅವನೇ ಸರ್ವರಕ್ಷಕ, ಅವನೇ ಸರ್ವಾಧಾರ, ಸರ್ವನಿಯಂತ. ಈ ಅರಿವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೋ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ.
ಅಂಗ ಶರಣಾಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ದ್ವಾರ ಸಾಧನವೇ ವಿನಃ ತಾವೇ ಸಾಧನ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಠಾಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಗಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಹಿಂದೆಯೂ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನಮೇ ದಯಾ ನ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತೇನ ಯಮೇ ವೈಶವರುಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ. ಶ್ರೀ ಯತಿವರಿಯರು ಈ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಧ್ಯಾನವೇ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ವ್ಯಾಜ ಮಾತ್ರ. ಬರೀ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಪತ್ತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಜ ಮಾತ್ರ. ನಿಮಗದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ, ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೃಢವಾದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾ ಹಿಂದೇನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ. ಈ ತಿರುಕುಡಂದೆ ಆಂಡವನ್ ಈಗಿರೋ ವರಾಹ ಮಹಾದೇಶಿಗನ್ನು, ಅವ್ರಿಗಿಂದಿನವರು ಶೃಂಗರಾಮಾನುಜ ಮಹಾದೇಶಿಗ, ಅವಕ್ಕಿಂದಿನವರು ಮೈಸೂರು ಆಂಡವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜ ಮಹಾದೇಶಿಗ, ಅದಕ್ಕಿಂದಿನವರು ತಿರುಕುಡಂದೆ ಕುಂಭಕೋಣದವರವರು ವೇದಾಂತ ರಾಮಾನುಜ ಮಹಾದೇಶಿಗ. ಅವರೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಡವನ್ ಇವರದೆಲ್ಲ ಇದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲಬಾವಿ ತರ ಇತ್ತು, ಮೆಟ್ಟಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ತಿರುವುಕುಳ್ಳು ದಂಪತಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು. ನರಸಿಂಹನ ಉಪಾಸಕರವರು ಭಕ್ತರು. ಅವ್ರ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂದ್ರು. ಸರಿ, ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ದೇವ್ರ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆಂಡವನ್ನು ತ್ರಿದಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. 15 ಆಯ್ತು, 20 ಆಯ್ತು, 30 ಆಯ್ತು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಾಕು ಅಂತಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ರು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಪೆರುಮಾಳ್ ಶೇರ್ಚಿಗೆ ಕೈಲವರ್ ಗುರ್ಗಂಜಿ ಪುಡ್ಚಿ ಇರ್ಕರ್ ನರಸಿಂಹ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಕಾರ ಅವ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಡವನ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ತಿರುಮಕೂಡ್ಲು ಅಂತಿದೆ ಸಂಗಮ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತರು, ನಾವು ಅವನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಈ ತಿರುಕುಡಂದೆ ಆಂಡವನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದವರು ಮೈಸೂರು ಆಂಡವನ್ನು ಆ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗ್ತು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಿರುಮಕೂಡ್ಲ ನರಸಿಂಹ ಆಂಡವನಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಭಾರವನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಏನ್ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಮಾಡಿದಾಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಬರೀ ನಾವೇ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರು ಮಾಡಿದ್ರು, ದ್ರೌಪದಿ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಿಂ ಅಂತ. ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಶರಣಾಗತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು. ಅವಳು ರಜಸ್ವಲಿ ಆಗಿದ್ಲು ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಶರಣಾಗತಿಗೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಧ್ಯಾನವೇ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ವ್ಯಾಜ ಮಾತ್ರ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಯಪತಿಯು ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾದರೇನೆ ಆ ಪ್ರಾಪ್ಯವು ಲಭ್ಯ, ಅವನನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ. ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಶರಣಾಗತಿ. ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣಾಗತಿ, ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು. ಇದು ಸಹ ಹಿಂದೆಯೇ ಒಪ್ಪಬಾಧಿತ. ಇವನೇನೋ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಲಿ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಸುಪ್ರೀತನಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಕುಂದನ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನೇಕರು ಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತೃ ಸುಪ್ರೀತನಾದ್ರಲ್ವೇ ಆಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ ನೀವು ಬರೆದಂತ ಉತ್ತರಗಳು ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಅನ್ಸಿ ಅವನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ. ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ನು 2 ಪಾಸ್ ಹೋಗ್ತಿ ಆಗತ್ತೇನೋ. ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತವು ಅವನಿಗೆ ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಪೂರ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹದ್ದು ಗ್ರೇಡು ರ್ಯಾಂಕು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಹೀಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಪರೀಕ್ಷಾಕರ್ತರು
ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು. ಇಂತಹ ಅಮೋಘ ಉಪದೇಶ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯದಿಂದ ತಾನು ಪ್ರೀತನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ಹೀಗೆ ಈ ಮುಂದಿನ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಯವೋ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ನಿಗಮನ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಗಮನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲಿ ಬಹಳ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆಯ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ನಾಹಂ ವೇದೈರ್ನ ತಪಸ ನ ದಾನೇ ನ ಚೇಜ್ಜಯ ಶಕ್ಯ ಏವಂ ವಿಧೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಮಾಮ್ಯಥ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತು ಅನನ್ಯಯಾ ಶಕ್ಯಃ ಅಹಮೇವ ವಿಧೋರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪೋ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಮತ್ ಪರಮೋ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಸಂಗವರ್ಜಿತಃ ನಿರ್ವೈರಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯಃ ಸಮಾಂ ಏತಿ. ಪಾಂಡವ, ನನ್ನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಮತ್ ಕರ್ಮ ಗತಿ ಮತ್ ಪರಮೋ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಸಂಗವರ್ಜಿತಃ. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚದ ಸಂಘ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಟು ಸಂಸಾರದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿರ್ವೈರಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಿರ್ವೈರಃ ಅಂತವನು ನನ್ನನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ. ಈಗ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 48ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಇಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ 2 ಸಮಾನ ಅರ್ಥಗಳ ಉಳ್ಳುವ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದ್ದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಈ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯು ಇಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೇನೋ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ದೋಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು ಎಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತುವಾದ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದೇ ನ್ಯಾಯ. ಅರ್ಜುನನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಆಭರಣಗಳಿಂದ, ಕಿರೀಟ ವನಮಾಲೆಗಳಿಂದ, ಪರಮ ಲಾವಣ್ಯಾತಿಶಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಚತುರ್ಭುಜ ಆಕೃತಿಯನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಯ ತೋರಿಸಿದ ಪರರೂಪದ ದರ್ಶನ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೂಪ ಸುದುರ್ದರ್ಶ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಪನ್ನರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಲಭಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ತಾನು ಪ್ರೀತನಾದರೇನೆ ಸಿಕ್ಕತಕ್ಕದ್ದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಅವನು ಪ್ರೀತನಾಗಬೇಕು. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ದಾನ, ತಪ, ಇಜ್ಜೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಜ್ಜಾ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿ ಯೋಯಂ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು 3ನೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಈ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಅಷ್ಟೆ. ನಿತ್ಯ ಇದನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೋ ಇಲ್ಲ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿನೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇರೋದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೀನ್ ನೋಡಿದ ರೂಪ ಲಭಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ನಿರರ್ಥಕ. ಬೇಡಲೇ ಬೇಡವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ರಭೇದಗಳಾಗಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂಗ ಮಾತ್ರವೇ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಿಸದು. ಇದೇ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲಿದು? ಇದು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ತೈಲ ಧಾರಾವತಿ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವೊಂದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯತಾ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಉಪದೇಶ. ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ದಾಸನಾಡಿರುವುದಿದು. ಕೇಳಿದ್ಯಾವನ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶನನ್ನ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವದೇವನು, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಶೀಘ್ರ ಫಲಪ್ರದಿ ಆಶುತೋಷ, ಪಿನಾಕಿ, ಕೃತಿವಾಸಿನ್, ಗಜ ಚರ್ಮಧಾರಿ, ಶಿವನನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ.
ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನು ದೇವತಾಂತರದಾಗವಲ್ವೇ ಇದು? ದೇವತಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರಮ ಭಾಗವತ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿದೇವತೆ ಶಂಕರ, ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಾಸ್ಕರಾದಿಚ್ಛೇತೆ, ಧನಮಿಚ್ಛೆ ಹುತಾಶನ. ಜ್ಞಾನಮಿಚ್ಛೆ ಶಂಕರ, ಮೋಕ್ಷಮಿಚ್ಛೆ ಜನಾರ್ದನಂ ಇರೋದು. ಮೋಕ್ಷ ಜನಾರ್ದನಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ. ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ತೈಲ ಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಧಾರೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಹರಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಸಮಂಜಸ ಇದು. ಏನು ಶಿವನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 16 ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳು. ನಾನು ಹಿಂದೆನೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ, ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತಕ ಪುರಾಣ, ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂವಾದದಲ್ಲೇನೆ ಭಗವಂತನ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಗೋಪಾಲ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ವರಾಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಇವೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗೋದೇನೆ ಅದು. ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ತೈಲ ಧಾರೆಯಂತೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀರಾದ್ರೆ ತೊಟ್ಟಾಗ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಎಣ್ಣೆನ್ ತೊಟ್ಟಾಗ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಬಗ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಧಾರೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಧಾರೆಯಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಸಾ ವಿಚ್ಛಿತಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಓ ಅರ್ಜುನನೇ, ಯಥ ಹೇಗೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಧರನಾಗಿ, ಕಿರೀಟ ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾಗಿ, ಚತುರ್ಭುಜ ಯುಕ್ತನಾಗಿ, ಮಾಂ ನನ್ನನ್ನ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ನೀನ್ ನೋಡಿದವನಾಗಿದ್ಯೋ, ಏವಂ ವಿಧ ಹೀಗೆ ಇರುವ, ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಎಂದೆಲ್ಲ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾನು ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಏವಂ ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ 2ನೇ ಸಲ ಧರಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಕೀಯವಾದ ಪರರೂಪ ಚತುರ್ಭುಜಾಕೃತಿ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ. ಇಂಥ ಅಹಂ ನಾನು ವೇದೈಹಿ ಕೇವಲ ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ, ಅಧ್ಯಾಪನದಿಂದಾಗಲೇ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾಪನ ಹೋಗ್ಲಿ. 14 ಪೂರ ಮಾಡ್ತೀವ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಸಂಹಿತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲನಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ವೇದದ ಕಥೆ ಹಿಂಗೆ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಮಾಮ 6 ಮಾಸದೊಳ್ಳೆ ಚೊಲ್ಬಿಡ್ತು ಬರಿಗಿಸಿ ಆಯ್ಪೋಚಿ. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ 2 ಸಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 4000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರ್ದಾರು ಸೇವಾ ಕಾಲ ಸಂಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಮನೆಯನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಸಂಭಾವನೆನ. 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ 4000 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಪಾರಾಯಣ. ಏನ್ ಅಕೇಶನ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನೋ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನೋ ಕರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವೇದದ ಕಥೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ವೇದವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಲ್ಲ ನಾವು, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದಂದ್ರೆ ಇನ್ನೀಕಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿವೇದನ, ಆ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ವ್ಯತ್ಲೇಪಾಗಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ. ಭಕ್ತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತೀವ್ರತೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ನಮಗಿದೆ ಪುರುಷರಿಗೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಲ್ವೋ? ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಉಂಟು. ಗಾಥಾ ನಾರಾಶಗಂಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾನ್. ಗಾಥಾ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವಿಡ ಗಾಥೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಏನೋ ಒಂದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ. 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲನ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಬಿಸಿ. ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಏನೋಪಾಯನ ಲಗುನ ವಿಷ್ಣುವರ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಂ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ವತಿನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮಿ. 3 ಸಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ, ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ 3 ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು.
ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಸಮನಗಳು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಪೊಟ್ಟಿ ನೀನಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್. ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಅವನನ್ನ ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ ನೀ ನಿನೈಕ ವೇಂಡುಮೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನನಗಿರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ. ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಭ್ಯಾಸ, ದುರಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಸದಭ್ಯಾಸಗಳು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎದ್ದಾಗಲೊಮ್ಮೆ, ಕುಳಿತಾಗ್ಲೊಮ್ಮೆ, ಅಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೊಮ್ಮೆ, ಆಕಳಿಸಿದ್ರೊಮ್ಮೆ ರಂಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೊರದೇಶದಿಂದ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅನ್ಬೇಕು. ಸಾರಿ. ಏನ್ ಸಾರಿ? ಏನ್ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು? ಅಕ್ಷಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ? ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನು. ಯಾರಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಬ್ರು ಕೈನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒದ್ದೆ ಅವನ ಪೃಷ್ಠಕ್ಕೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಾನ. ನೈಜವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ. ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸುಲಭ, ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭವೋ? ಆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನ ಶಕ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ನ ತಪಸ, ಕೇವಲ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದನೂ ಇಲ್ಲ. ನ ಚೇಜ್ಜಯ, ಕೇವಲ ಯಜ್ಞಯಾಗದೆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಾದಿಗಳು, ಭಗವದಾರಾಧನೆ, ವೈಶ್ವದೇವಾದಿಗಳು, ಇಂತಹ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿಲ್ಲ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಹೇಗಿದ್ವಿ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಾಗಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅರುಳ್, ಕೃಪೆ, ದಯೆ ಅದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಂ ಅಪನುದತಿ. ನಾವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಸಾಧನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಅದರದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳು, ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿವರ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳಿದೆ ರಾಮಾನುಜರು ದೊಡ್ಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕನ್ನೇ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೀಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು. ಏನ್ ಎಲ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋದ್ರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನು? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರದ್ರು ಅದನ್ನ? ಸುಮ್ನೆ ಅದಿರ್ಲಿಂದನ? ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಚರಿಸಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಮ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೋಮದಂತೆ ನೀವ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ? ಪುಸ್ತಕ ದೊಡ್ಡ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತ ಅಲೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾಸ್ಯೋ ಯಥಾತೆ ತೇಷು ವರ್ತೇರನ್. ಶಿಷ್ಟರಾದವರು ಯಾವುದನ್ನ ನೋಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮನಸಾಪಿ ನಲಂಘಯೇತಂತಿದೆ ಆಚಾರ. ಆಚಾರ ಪ್ರಥಮೋ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮ ಪ್ರಭುರಚ್ಯುತಃ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ, ವೈಶ್ವದೇವಾದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಪಾಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯದಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇ ಪರಂತಪ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವನೇ. ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು?
ಭೀಷ್ಮನ ಹೇಳ್ದ, ಅವನನ್ನ ಜಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಂದ, ನಾರಾಯಣ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಬಂದವನು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೂರ ಕೌರವ ಸೇನೆ. ಎಂತೆಂಥ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು. ಕರ್ಣ ಉಡೋದ, ದುರ್ಯೋಧನ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ದ್ರೋಣ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿರೋನು, ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟವನು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನ್ ತಡೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ಭೀಷ್ಮ, ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಆ ಗೋಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ. ಯಾಕೆ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪರಂತಪ, ಶತ್ರುಗಳು ತಪ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟವನು. ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾಶ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಹೇಳೋದ ಹಾಗೆ ಪರಂತಪ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಹಿಂದೆ ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿವಾ ನೋ ಜಯೇಯುಹೋ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅವರೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇ ಜಯ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆಯೋ? ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಪಿತಾಮಹ ಅವರು ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಇದು, ನಾವು ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಹೇಳೋದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅರ್ಜುನ. ಹಾಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬೇಡ. ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶತ್ರು ತಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಪರಂತಪ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದು. 2 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏಕಾನ್ವಯವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಚತುರ್ಭುಜದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಯಾವುಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ 53ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ 54ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂಗತಿ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದೇ ಎಂದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏವಂ ವಿಧ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಧ್ಯೇಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಚತುರ್ಭುಜಾಕೃತಿಯುಳ್ಳ ನಾನು, ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಧ್ಯೇಯ ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟಿ ಹಾರಿ ಧೃತ ಶಂಖಚಕ್ರ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನ. ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕು. ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಹೇಳುವ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನಪಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಪರವಾಸುದೇವಂದು. ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ಪಂಚ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಕಿರೀಟ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತನಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಚತುರ್ಭುಜಾಕೃತಿಯುಳ್ಳ ನಾನು ಭಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಅನನ್ಯಯ, ನಾನಲ್ಲದೆ ಇತರ ದೇವತೆ ಇತರ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳು ಇವ್ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಕ್ತವಾಗದೇ ಇರುವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ತತ್ವತಃ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೇನೋ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾತು ತಿಳಿಯಲು, ಅಂದರೆ ಉಪಾಸನೆಯು ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಎಂಬರ್ಥ, ದ್ರಷ್ಟುಂ ಹಾಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲು, ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಹಾಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕೂಡ ಶಕ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾದವನು. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವನನ್ಯಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ 2 ವಿಧ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಾದ ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರಪದನ. ಭಕ್ತಿ ಅದರ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇರ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐಕಾಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು. ಉಪಾಸನದಲ್ಲೂ ಶರಣಾಗತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿಯೋ ಪ್ರಪದನದಲ್ಲಿ ಅಂಗಿಯಾಗಿಯೋ ಅನನ್ಯಗತಿತ್ವದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಅನನ್ಯಗತಿತ್ವದಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯು ಕ್ಷಿಪ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಂ. ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ? ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತಹ ತದೇಕ ಧ್ಯಾನವಾಗಿ ಚಾತಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತದ್ದು. ಆ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಅದ್ರ ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಬಾವಿದ ನೀರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ನೀರಿದ್ದು ಅಂತ ಆ ಮಳೆ ನೀರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಬೇರೆ ಯಾನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ರೆ ನೀನೇನೆ, ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನಿಂದನೇ ಆಗಬೇಕು. ಈ ನೆಡುಂದಾಂಡಂ ತಿರುಕುಡುಂದಾಂಡಂ ಈ ರೀತಿಯ ಇದು ಬರುತ್ತೆ.
ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸೋಲ್ಲ. ಮಗು ಅಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ತಾಯಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಅವಳು ಸಾನೆ ಮೇತು ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ಲು ಕಡೆಗೆ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗೋಲ್ಲ ನಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ತಳ್ಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅಮ್ಮ ತಳ್ಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳತ್ತ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅವಳು ಸೆರಗನೆ ಹಿಡ್ಕೊಳತ್ತ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಹೀಗೆ 2 ವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಧವಶಿಗ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವೇದ, ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ದಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಸ್ವಕೀಯವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ್ಯ ತ್ವನನ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಯ ಎಂದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವು ತೈಲಧಾರೆಯ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂತತಿ ವಿಶೇಷವಾದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾತುಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದರಿಂದ ಪರಮಪುರುಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಲಭಿಸುವುದರಿಂದ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಎಂದ ಪ್ರಯೋಗ. ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಯ್ತೋ ಆಗ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ದ್ವಾರ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ ಅಂತ ಚರ್ಮಶ್ಲೋಕ, ವರಾಹ ಚರ್ಮಶ್ಲೋಕ. ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಯಾರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನೇನೆ. ಹೃದಯದ 101ನೇ ನಾಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಲೈಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದು. ಈಗೇನೋ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಲಾಟಿನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಸಿರು ಬಾವುಟ ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು ದೀಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾವ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ನಲ್. ಒಂದು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಕೊಚ್ಚಿನ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕ 101ನೇ ನಾಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ನಾನೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ, ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರಥಮತಃ ಸಾಧನವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವು, ತದನಂತರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಪರಮಪದ ಪ್ರವೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಎಂಬ 3 ಪ್ರಯೋಗ. ಈ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಉಪಾಸನೆಯ ಪರಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪರಭಕ್ತಿಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಟಾದ ಅವಸ್ಥೆಯೇ ಪರಜ್ಞಾನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅನಂತರ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನಾಗಲಿ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತವು ಇರಲಾರೇನು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೀನಿನಂತೆ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇದು ಉಂಟಾದ ಒಡನೆಯೇ ದೇಹ ಅವಸಾನ, ಶರೀರ, ಈ ಶರೀರ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಹೋಗಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಶರೀರ ಬಿಡೋದು ಇವನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಚೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಗತಿಂ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಬೋಧಿತವಾಗಿ ಅನಂತರ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಈ 3 ಹೀಗೆ ಸಜ್ಞಾಯತೆ ಯೇನ ತದಸ್ತದೋಷಂ ಶುದ್ಧಂ ಪರಂ ನಿರ್ಮಲಮೇಕರೂಪಂ ಸಂದೃಶ್ಯತೇವಾಧಿಗಮ್ಯತೇವಾ ತಜ್ಞಾನಮಜ್ಞಾನ ಮತೋನ್ಯದುಕ್ತಂ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 6:5-82 ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾಯತೆ, ಸಂದೃಶ್ಯತೆ, ಅಧಿಗಮ್ಯತೆ ಎಂದು ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂಚ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಸಾಲದು, ಅದು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಆದ್ರೇನೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಭಕ್ತೋಪಿ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಶಾರ್ಂಗಿಣ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಲೋಕೇಶಣ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ ನಾನ್ಯತ. ಏಷಣಗಳು ಪುತ್ರೈಷಣ, ದಾರೇಷಣ, ವಿತ್ತೇಷಣ, ಇದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ 3 ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಗೃಹಸ್ಥರು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕೇಶಿನ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿರಾಸೆ ಬೇಡ, ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕರ್ಮ, ಏನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ವೋ ಅಂತ ಬೇಡ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ, ಡ್ಯೂಟಿ, ಅದು ಬೇಡ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಏನೇ ಕೆಲಸ ನಡೆದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು.
ತೋರಿಕೆಗಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇ ಅದಾಗದೆ ಇದಾಗೋಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಾನು ನಂದು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ನಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೈಕೆಗಳು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾ ತಾಪ ತುಂಬಾ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳು ಅಂತ. ಈ ಹುಚ್ಚತನಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೇವಲ ಅವನನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಯಾವ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಲೋಕೇಶಣ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ. ಏಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಕೆಗಳು. ಕೀರ್ತಿ ಬೇಕೋ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೇಕೋ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕೋ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಅವನನ್ನೇ. ಲೋಕೇಶಣ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ ನಾಣ್ಯತ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅದು. ಅನನ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಆರ್ತನು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಇವರುಗಳು ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಭಕ್ತಿಯ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಜನ ರೂಪ ಸುಕೃತವೋ ವಿತತವಾಗದು, ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಗೋಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಂಡಿತ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ಕಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯೋ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನೆಯೋ, ಇವುಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಗೀಗ ಆತನು ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸ್ತುತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಈ ಅನನ್ಯಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಮಾಮ್ಯತ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನು? ಪಕ್ಷಪಾತವೋ? ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ? ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ತನ್ನ ಅಂಶವು ಆತನಲ್ಲಿದ್ದು ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಎನಿಸಿ ತಾನು ನಾರಾಯಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣ. ಮಹಾಭಾಗವತನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ದೈತ್ಯಾನುಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನ ದಾನಂ ನ ತಪೋ ನೇಜ್ಯ ನ ಶೌಚಂ ನ ವ್ರತಾನಿ ಚ ಪ್ರೀಯತೆ ಅಮಲಯ ಭಕ್ತ್ಯ ಹರಿರನ್ಯದ್ ವಿಡಂಬನ. ಭಾಗವತ 7:7-51. ದಾನವಾಗಲಿ, ತಪಸ್ಸಾಗ್ಲಿ, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಶೌಚವಾಗ್ಲಿ, ವ್ರತಗಳಾಗ್ಲಿ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ, ದೇವತ್ವ, ಋಷಿತ್ವಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುವೂ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅನನ್ಯವಾದ ಅಮಲವಾದ ಭಕ್ತಿ ಒಂದರಿಂದಲೇ ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ವೇಷವೇ ವಿನಃ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರುತ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾಚಾರ್ಯರು ನಾಹಂ ವೇದೈರಿತ್ಯಾದಿನ ಭಕ್ತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಉಪಾಯ ನಿಷೇಧ ಮುಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರು ಶ್ರುತ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗದ ತಪಸ್ಸು, ದಾನ, ಯಜ್ಞಾದಿ ಕಲಾಪಗಳು ಉಪಾಯವಾಗಲಾರದು ಎಂಬ ಭಾವ ಸೂಚಿತ. ಅವ್ಯವಿಹಿತೋಪಾಯ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಎಂದೇ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬೇಡ. ದಾನ, ತಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಗವೇ ವಿನಃ ಅದು ಸ್ವತಃ ಉಪಾಯವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಪಾಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನನ್ಯಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಉಪಾಸನವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾದ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ 52-53ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೆ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು: ವೇದೈಹಿ ಅಧ್ಯಾಪನ ಪ್ರವಚನ ಅಧ್ಯಯನ ಶ್ರವಣ ಜಪ ವಿಷಯೈಹಿ ಯಾಗ ದಾನ ಹೋಮ ತಪೋಭಿಶ್ಚ ಮದ್ಭಕ್ತಿ ವಿರಹಿತೈಹಿ. ತಾಳಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಗಾನ ಒಲ್ಲನು ಭಗವಂತ. ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ತುಂಬಾ ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಏನು ತುಪ್ಪವೇ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡಿರೋದು, ನೀರೇ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಸಿಹಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಭಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಾನೋ. ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ.
ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೈಜವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಬೇಕಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಭಾಷ್ಯ ವೇದೈ ಅಧ್ಯಾಪನ ಪ್ರವಚನಾದಿ ಶ್ರವಣ ಜಪ ವಿಷಯೈ ಯಾಗ ದಾನ ಹೋಮ ತಪೋಭಿಶ್ಚ ಮದ್ಭಕ್ತಿ ವಿರಹಿತೈ ಕೇವಲೈ ಯಥಾವದವಸ್ಥಿತೋಹಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಅಶಕ್ಯ ಅನನ್ಯಾತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ತತ್ವತಃ ಶಾಸ್ತ್ರೈ ಜ್ಞಾತುಂ ತತ್ವತಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ್ತುಂ ತತ್ವತಃ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಶಕ್ಯಃ ತಥಾ ಚ ಶ್ರುತಿಃ ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯೋ ನ ಮೇಧೆಯ ನ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತೇನ ಯಮೇವೈಷ ವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯಃ ತಸ್ಯೈಷ ಆತ್ಮ ವಿವೃಣತೆ ತನುಂ ಸ್ವಾಮಿತಿ. ಇದಿಷ್ಟು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ವೇದೈಹಿ, ವೇದಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪನ, ವೇದಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸೋದು, ಪ್ರವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು, ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ವೇದವನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದು, ಜಪ ವಿಷಯ ಜಪಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾಗ ದಾನ ಹೋಮ ತಪಸ್ಸುಗಳಿಂದ, ಮದ್ಭಕ್ತಿ ವಿರಹಿತೈ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ತೈಲಧಾರವತ್ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತಾನ ರೂಪ ಐಕಾಂತ ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕೇವಲ ಬರೀ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಎಂಬ ಭಾವ, ಇವುಗಳು ಸರ್ವದಾ ತಿರಸ್ಕರಣೀಯಗಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಬರೀ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೂರಕ. ಯಥಾವಸ್ಥಿತೋಹಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಅಶಕ್ಯ, ನಾನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹೇಗಿದ್ದೀನೋ ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಪಡಿಸಲು ಶಕ್ಯನಲ್ಲ ಕೇವಲ ಇವುಗಳಿಂದ. ಕೇವಲ ವೇದ ದಾನ ಹೋಮ ಜಪ ಈಗಿರುವ ಮಾನುಷಾಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಥಾವಸ್ಥಿತೋಹಂ. ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಅವನ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಮಗನಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದ್ದು ಪರವಾಸುದೇವ, ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೊಂದಿರುವ ರೂಪ ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆರೋಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಅವತಾರ ಪಡೆದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದೆ, ದಶರಥನ ಪುತ್ರ. ಆತ್ಮಾನಂ ಮಾನುಷಂ ಮನ್ಯೆ ದಶರಥಾತ್ಮಜ ರಾಮೋ ಇತಿ ಜನೈಸ್ತುತಃ. ರಾಮ ಅಂತ ಜನರು ಕರೀತಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಾನುಷಾದಿ ರೂಪಗಳು ಸಹ ಅಜಹತ್ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿರೋಧವಾಗಲಿಲ್ಲವೇ ಅಂದ್ರೆ, ಇವುಗಳು ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳೇ ಸರಿ, ಆದರೂ ಇದರಿಂದ ಆತನ ಯಥಾವತ್ತಾದ ರೂಪ ಎಂದೇನು ಹೇಳಿದಂತಾಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೂಪನ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ? ಅದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದೇನೆ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಶರೀರ ಅವರದು, ಕೃಷ್ಣನಾಗ್ಲಿ ರಾಮನಾಗ್ಲಿ. ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ ವಿಭವ ರೂಪಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಥಾವತ್ತಾದ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾರದು ಎಂಬ ಭಾವ ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಭಗವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಆ ಬಿಂಬಾಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಎತ್ತಿದವನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಗವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರ ವೈಖಾನಸ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ವಿಗ್ರಹವೇ ಅದು. ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಾರದು. ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಈ ರೀತಿ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ದೋಷ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬೆರಳು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೋವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಇದು ಸಮ್ಮತಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಭಗವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಶೋಚಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲಯ ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಹೊತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅನ್ನವನ್ನೇ ನಿವೇದನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಕುಪ್ಪಿ ಸಕ್ಕರೆನೋ ಇದೋ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಆ ಬಿಂಬಾಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಎತ್ತಿದವನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಗವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಅಂತಹ ಆಕೃತಿಯು ತನ್ನ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ರೂಪ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾನುಷ ರೂಪವು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಯಜ್ಞ ದಾನ ಹೋಮಾದಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆನೇ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ,
ಅದನ್ನ ಕಲಾಕರ್ಷಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಲು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಅವಘಡಗಳು, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕುಂಭದಿಂದ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಸುದರ್ಶನೋಮ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಒಂದಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿಸೋನು ಅವನೊಂದಷ್ಟು ಜಪ ಇದಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಇದು ಈ ಎಷ್ಟು ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಬರೀ ದುಡ್ಡು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಮಂಗಳಾರತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮರಳನ್ನು ಹಾಕಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಗೋಮುತ್ಕೊಂಡ ಇಟ್ಬಿಡೋದು, ಅಗ್ನಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ವೀಕೆಂಡ್ಸು ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಶಾಂತಿನೋ ಏನೋ ಇದೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಸಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನ ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ 700 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಊಟಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ತಿಂಡಿನೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು 250 ರೂಪಾಯಿ ಸಪರೇಟ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಭಗವಂತಂದು? ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವರು? ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಭಗವಂತ ಕೇಳಿದ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ? ಚಿನ್ನದ ರಥ ಮಾಡಿಸಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇದನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ, ಇದನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ದುಡ್ಡು. ಎಲ್ರೂ ಬರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿಗೊಂದಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಆ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನೋ ನಾವು ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ವಿ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲೈಹಿ ಎಂದ ಪ್ರಯೋಗ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಹಾಕಿದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಮೇತಂ ವೇದಾನುವಚನೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿವಿಧಿಶಂತಿ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸ ಅನಾಶಕೇನ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತು 6:22. ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಏತರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಾದ ಅಂಗಿಯು ಅವಶ್ಯಕ. ಅನನ್ಯ ಯಾತು ಭಕ್ತಿಯ, ಇಲ್ಲಿ ತೂ ಶಬ್ದವು ಮೇಲಿನವುಗಳಾದ ಅಂಗಗಳನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕಾದರೂ ಯಥಾವತ್ತಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಅನನ್ಯ ಯಾತು ಭಕ್ತಿಯ, ಇತರ ಐಹಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಕ್ತವಾಗದಂತಹ ಪರಮೈಕಾಂತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದಲಾದರೂ ತತ್ವತಃ ಶಾಸ್ತ್ರೈ ಜ್ಞಾತು, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೂ ತತ್ವತಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ್ತು, ನಿನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ತತ್ವತಃ ಪ್ರವೇಷ್ಟು, ಹೀಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಮತ್ತು ವಿಭೂತಿಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಪ್ತವನ್ನ ಮುಕ್ತ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಕ್ಯ ಸಾಧ್ಯ. ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ತಥಾಚ ಶ್ರುತಿ, ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ನಾಯಮಾತ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಿಂದೆ 47ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಯ್ತು, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಂತಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ತತ್ವತಃ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯವೋ ಅದರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಬೋಧಿತವಾದ್ದರಿಂದ ವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಮೊದಲಾದ ರೂಪಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ವ್ಯವಚ್ಛೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಂತಹ ಯಥಾರ್ಥ ರೂಪವನ್ನ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದ 31ರಿಂದ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲೂ ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ನಾರದರು ಅರ್ಭಕನಾದ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿ ಅದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾದ ದೇವಹೂತಿಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸ್ವಕೀಯವಾದಂತಹ ಪರರೂಪ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಪರಮ ಭಾಗವತನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ದೈತ್ಯ ಬಾಲರಿಗೆ ನ ದಾನಂ ನ ತಪೋ ನ ನೀಜ್ಯ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಉದಾಹರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯಪತಿಯು ಇವು ಯಾವುಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತನಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಲಯ ಭಕ್ತಿಯ, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭಕ್ತಿಯು ಮಲಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಮಲವಾಗ್ಬೇಕು, ನಿರ್ಮಲವಾಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿರುವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ವಿನಃ ಅನ್ಯತಾ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ
ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯದ್ ವಿಡಂಬನ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಟನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಂ ಕೃತ, ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಿಯವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏಕಾಂತಿಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಶರಣಾಗತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದು ಅಮೋಘವಾದ ಉಪದೇಶ. ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನ ಭರನ್ಯಸನಗಳೇ ಉಪಾಯಗಳು, ಮಿಕ್ಕವೆಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಗಳೇ ವಿನಃ ಅವೇ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲ. ಈ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಗಳು ಅವಶ್ಯಕ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಡಗಳಾದ ಈ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾರವು. ಇವುಗಳು ವ್ಯಾಜ ಮಾತ್ರಗಳೇ ಹೊರತು ಕರ್ಮದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಅಪೂರ್ವ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದ ಇದರಿಂದ ನಿರಸ್ತ. ಫಲಪ್ರದನ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಜಗಳಾದ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಗಳಿಂದ ಸುಪ್ರೀತನಾದ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾದ ಶ್ರೀಯಪತಿಯ ವಿನಃ ಇನ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಾರಭೂತ ಅರ್ಥ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇತ್ತುಂ ಎಂಬ ಪದ ಸ್ವರೂಪೈಕಾತ್ಮವನ್ನ ಬೋಧಿಸಲಾರದು. ಶ್ರೀಮದ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂಚ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷಂಚ ಗಂತುಂ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಮಾಮೇತಿ ಎಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಿ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಅದು ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ವಸುಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಹತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋ ಪುರುಷೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ನಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಶತದ್ಭುಜಂ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೋಟಿಗಾನ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಗಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷದಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.